ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات میں کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو کوئی ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے کہ جو اگر وہ پڑھیں تو ان کی جو منت مراد دل کی خواہش وہ رات کے بعد جب سوئیں، رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو وہ پوری ہو جائے. کیونکہ ہمارے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے کافی سارے کلائنٹس ہیں، تمام پارٹیز کے کلائنٹس ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. تو کیا کسی پارٹی نے آپ سے کوئی ایسا وظیفہ پوچھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ساجد حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ مشہور و معروف اسٹرالوجر، نیمرولوجر اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں، پریڈکشنز کی ہیں، کیلکولیشن دی ہیں ذائچے دیکھنے کے بعد، پاکستان کا ذائچہ، سیاسی جماعتوں کا ذائچہ، اور بہت ساری جو ان کی کیلکولیشن ہیں وہ ماشاءاللہ درست ثابت ہوئی ہیں. ایک اور ڈاکٹر صاحب کی جو کیلکولیشن تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جی. اور اگر ان کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہوں گے. آج تمام جو صحافی ہیں جو کہہ لیں کہ کسی جماعت کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، جو تمام صحافی ہیں وہ سیم پیج پر ہیں. سب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین اگر الیکشن ہوئے ہیں تو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جو ویورز ہیں نا ہمارے، جی وہ اس پہلے حصے کو دیکھا انہوں نے. جی جی. اگلی بات انہوں نے نہیں سنی، کمنٹس انہوں نے دیے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہوں گے. تو ان سے عرض یہی ہے کہ پلیز ویڈیو کو ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے کیا کہا. میں نے کہا جی میری کیلکولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر اس کے خلاف جا کے زبردستی الیکشنز کروا لیے جاتے ہیں تو پھر تاریخ کی ایک بری مثال جو ہے الیکشنز میں وہ بن سکتی ہے. یہی بات ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف میں ہی نہیں ہوں، باقی میرے ساتھ جو لوگ پریکٹیکل پروفیشنلی جو اسٹرالوجی کر رہے ہیں ان کی بھی ریڈنگ ہے. دیکھیں ہم نے نا جو زمینی ہوتی ہے نا ریالٹیز، ہم نے ان کے اوپر سچ سے بات نہیں کرنی ہوتی. ہم نے تو پڑھنا ہوتا ہے ذائچہ، وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، ہم نے اسی کی ریڈنگ دینی ہوتی ہے. تو اندازے قائم کرتے ہیں ہم، پروبیبلٹیز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد الجبرا ہے، میتھمیٹکس ہے، کچھ فارمولے ہیں، ہم نے ان کو اپلائی کر کے ریڈنگ جو ہیں وہ دینی ہوتی. اپنے پاس سے ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا. یہ ایک علم ہے، سوڈو سائنس ہے، اور اس کو ہم نے اپلائی کر کے بات کرنی ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے ہے جی کہ جو ناقدین ہیں وہ بھی اور جو اس کے حق میں تھے یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے، واقعی ہی ایسے ہے. کیونکہ میں پھر اس کو نا دہرا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور. کہ 8 فروری کو جو پلانیٹری پوزیشن تھی نا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے جو پہلے بھی عرض کیا تھا اب بھی بتاتا ہوں. کوئی بھی استاد ہیں اگر ایسٹرالوجی میں وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پوزیشن جو ہے اس کے حساب سے الیکشن اگر نہیں ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آ رہے، اگر ہوں گے تو یہ ہوگا. پوزیشن میں واضح کر دیتا ہوں. جو مون تھا وہ کیپریکون میں تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 8 فروری کو میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو مارس ہے وہ بھی کیپریکون میں تھا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو نیپچون ہے وہ پائسز میں تھا. یہ تو تھی پازیٹیو نظریں، یہ پازیٹیو سیارے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بڑے نیگیٹو سیارے تھے وہ تھے سن موجود تھا ایکویریس میں. جی. ایکویریس کا لارڈ ہے سیٹرن، زحل، جو کہ سن کے ساتھ دشمنی کی نظر رکھتا ہے. تو ظاہر ہے سن جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، پاور کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، طاقت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے نا. تو ایکویریس میں سن کا ہونا اس کا مطلب ہے کہ طاقت جو ہے وہ ڈم ہوگی گورنمنٹ کی. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد وینس بھی وہیں موجود ہے اور یورینس بھی وہیں موجود ہے. یورینس جو ہے 7 جنوری کو طلوع ہوا اور میں نے اس کے پروگرام کیا. لوگوں کو وہ بھی نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں. یورینس جو ہے وہ تہذیب کو بدلنے کا پلانٹ ہے. پلوٹو بھی تہذیبوں کو بدلنے کا پلانٹ ہے. پلوٹو کا ایفیکٹ ہے طاقت کا، ٹھیک ہے، اور یورینس کا ایفیکٹ ہے طاقت کے ساتھ چیزوں کو چینج کرنے کا. پلوٹو بھی چینج کرتا ہے، یورینس بھی چینج کرتا ہے.
यूरेनस जो है वो हमें आज से 70, 80, 100 साल की पीछे की जो तहजीब है वो रिपीट करवाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। जो आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले जो तहरीकें चल रही थी, वो उन्हीं का दौर दोबारा से यूरेनस लेके आता है। ये अल्लाह ने उसके अंदर खासियत रखी है। प्लूटो जो है उसका काम जो है वो ये है, प्लूटो है एक्वेरियस में। ठीक हो गया। एक्वेरियस से पहले ये था कैप्रिकॉर्न में। जब 2008 में प्लूटो कैप्रिकॉर्न में था तो दुनिया में कसाद बाजारी जो है, इन्फ्लेशन आ गई थी। ऐसे ही है, पता ना आपको? बिल्कुल पता तो है। ये प्लूटो का इफेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब प्लूटो है एक्वेरियस में जी। मैंने इसकी बेस के ऊपर ये कहा था कि ये जो डेट है ये ठीक नहीं है, मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते, होंगे तो बुरे होंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात में क्या हुआ है। कुछ देर पहले आप मेरे सामने जायचा देख रहे थे पाकिस्तान का, जी। तो अगर आप उसको नजर में रखते हुए हमारे नाज़रीन को बता सकें कि पाकिस्तान की तारीख में 8 और 9 फरवरी के दरमियानी शब 2024 में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्या हुआ है? 2 प्लैनेट्स, शेडो प्लैनेट्स, जी जिनको कहा जाता है नॉर्थ नोड, साउथ नोड, राहु और केतु, जी। वो एक्टिव पोजीशन में है। ठीक है, राहु धोखाधड़ी का प्लैनेट है। ठीक है। राहु जो है वो मतलब हंगामा खेजी, आप कह लें कि क्या उसको कहना चाहिए, शोर शराबा, ब्लास्ट, जी। ब्लड शेड, उसका प्लैनेट ठीक है। है, और जो केतु है वो धोखाधड़ी का प्लैनेट है। दोनों प्लैनेट्स एक्टिव थे। सही है। दुनिया को पता ही है, इंटरनेट के ऊपर चीजें आती हैं जी जी कि 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी रात को कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा था जी। पाकिस्तान में। हम शायद उसका नाम ना ले सके, सही है। लोग इफेक्ट हुए, जख्मी भी हुए और जो हाँ भी जी। मामला हुआ है। उसके बाद जो केतु है वो फिर धोखाधड़ी जो है वो सही है। राहु और केतु दोनों एक्टिव थे इस दरमियानी शब में। अभी भी एक्टिव है। सही हो गया। जी हाँ। अच्छा, राहु तो एक्टिव था लेकिन उसका असर थोड़ा सा शायद कम हुआ है, लेकिन केतु बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है मुझे लगता है दरमियानी शब में, जो कि धोखाधड़ी का प्लेनेट है। काफी मुझे लगता है कुछ आई वॉश आप कह लें जी जी कि आई वॉश जो होती है जी वो क्रिएट होती है केतु जब एक्टिव होता है तो। यानी हम आंख झपक के खोलते हैं तो मंजर और होता है, दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदल जाती है। बाकी कुछ ऐसे ही हुआ है 8 और 9 फरवरी को। ये जी प्लैनेट्स जायचा जी जी। पढ़ने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमारे नाज़रीन को कोई एक ऐसा वजीफा बताना है कि जो अगर वो पढ़ें तो उनकी जो मन्नत मुराद, दिल की ख्वाहिश, वो रात के बाद जब सोएं, रात को सोएं, सुबह उठें तो वो पूरी हो जाए। क्योंकि नाज़रीन, हमारे नाज़रीन का ये कहना है कि आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तमाम पार्टीज़ के क्लाइंट्स हैं, पीटीआई भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है। तो क्या किसी पार्टी ने आपसे कोई ऐसा वजीफा पूछा था जो उन्होंने पढ़ के सो गए, सुबह उठा तो उनकी दुनिया बदल गई और पाकिस्तानी शौक में चले गए? हुआ क्या हमारे साथ? नहीं, मेरे से तो नहीं वजीफा पूछा। अगर कोई अच्छा। पूछता जी तो मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ चीज बताता। अच्छा ठीक ये लोग जो क्लाइंट्स होते हैं ना जी, वो एक जगह पे नहीं ठहरते, ठीक है। वो घाट घाट का पानी पीते हैं, हर घाट पे जाके चेक करते हैं, जहाँ पे उनको जो चीज मतलब की मिलती है सही है। वो चीज जो है फिर वो वहां से लेते हैं। फिर आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है ना साउथ ईस्ट एशिया जी। वाला, ये एक डिफरेंट कल्चर है। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है करामात वाले मामला तो वो भी होते हैं। चलें, सही है। ये तो क्लियर हो गया कि आपने वजीफा नहीं बताया। अल्लाह का शुक्र अब है। आप ये बता सकते हैं कि क्या ये किसी वजीफे की करामत है या वैसे करामत है या मौजज़ा है? हुआ क्या है? हुआ जो हुआ है, बस कोई एक शेर बात- सुना दें इस पे एक अदा। नहीं, एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे पता चली है। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं था। मैं समझता था, क्योंकि देखें मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा पीएमएलएन की छतर छाया में गुजारा है। ठीक है, गुजारना पड़ा हमें। ज़ाहिर दो ही पार्टी थी, पीपल्स पार्टी थी और बिल्कुल ऐसे ही है। पीएमएलएन था। और मैं ये समझता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं जी वो दिलों के लीडर हैं, जी करोड़ों दिलों की धड़कन है, मकबूल तरीन लीडर हैं। मगर मुझे ये 8 तारीख के इलेक्शन में अंदाजा हुआ कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हैं। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, कुछ 2.25 लाख के करीब वोट उनको ऑन तो चौधरी ले मैं गए हैं बड़ा लाहौर हैरान में हूं। से। तो ये वही वाली बात है कि दुनिया जो है वो चेंज हो गई है। हाँ जी, ये वो वाली बात हुई है। मैंने उधर से कोई काम जो है ना वो दुआ वाला कोई इस तरह का हुआ कि वो ज्यादा मकबूल हो गए हैं, वो कम हो गए हैं।
बहरहाल वक्त जो है वो चेंज होता इसका मतलब है कि जो मतलब ये मैं ऑन लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, इसको सीरियस इसका मतलब जो ओन चौधरी साहब के पीर हैं उनके वजीफे में ज्यादा पावर थी। मैं क्या कह सकता हूँ जी, क्या कह सकता हूँ। अच्छा सही है। चलिए डॉक्टर साहब ने नवाज शरीफ साहब की बात की है जी जी, तो उन्हीं के बारे में आपसे अगला क्वेश्चन करता हूँ जी कि आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी हुई है, ऑलमोस्ट वो विक्ट्री स्पीच ही थी जो उन्होंने की है। तो जो उनकी सीट्स बन रही हैं नेशनल असेंबली में वो कि 60-65 के करीब बन रही हैं, जो पीटीआई की सीट्स हैं वो 95-97 पे जा रही हैं। तो क्या 60-65 पर विक्ट्री स्पीच उनको करनी चाहिए थी? आप अगर उनका जायचा देखें तो क्या वो गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मैं गलत हो सकता हूँ साहिब साहब, मेरी रीडिंग गलत हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, सही भी होती है गलत भी होती है, हाँ। कैलकुलेशन है आपकी। देखिए ये तो रीडिंग है, कुल आलम जो है, कुल इल्म जो है वो अल्लाह पाक के अल्लाह पास रब्बुल इज्जत के पास है। बेशक। देखिए हुकूमत जो होती है ना वो होती है दिलों की हुकूमत। जी अब दिलों में कौन हुकूमत बनाता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो दुनियावी हुकूमत है इसके हिसाब से वही वाली बात है, जैसे पीडीएम बनी थी ना, जी बन गई थी, नंबर्स की बेस पे बन गई थी ना, ऐसी कोई चीज नंबर्स की हुकूमत थी, दिलों की हुकूमत शायद नहीं थी। हाँ वो यकीनन नहीं थी, किसने ठीक है। एक्सेप्ट किया उसको? ऐसे ही ठीक है, ठीक है, वो जोहल का हम रोल देखते हैं जायचे से। हाँ अगर जोहल पॉजिटिव होता है इस मामले में तो लोग एक्सेप्ट कर लेते। ऐसे ही। जोहल की चाल और है, लोग यानी अवाम से रिलेट करें ना, जी, जी, मार्क्स बिल्कुल। भी और जोहल भी, वो चीज नहीं एक्सेप्ट हुई, वो अभी तक वही चीज चलती आ रही है। मगर सितारों की जबान जो है या प्लैनेट्स की जबान हर कोई तो नहीं समझता ना। जी जी बिल्कुल। क्या आप ये देखते हैं कि अभी पीडीएम पार्ट 2 का दौर शुरू होने वाला है? पीडीएम पार्ट 2 शुरू हो गया भाजी, हो गया है? हाँ जी, वो तो वो राहु और केतु एक्टिव है, मैंने आपको भी बताया वो एक्टिव है। जी जी ठीक है, दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ। मतलब बात वही वाली है कि देख बनेगी समय बटेगी। हाँ जी, सही हो हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, ये वो वाली चीज अभी चलेगी कुछ। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने बोला है कि इलेक्शंस बार बार नहीं होते। तो मुझे उनकी इस बात की समझ नहीं आई, ये उनको क्यों उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि इलेक्शंस बार बार नहीं होते? क्या उनके जहन में ये बात है कि अवाम दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर सकते हैं? आपको भी पता है। और डॉक्टर साहब मैं नाज़रीन को एक और बात बताता चलूं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि आप सबसे पहले आपने ही ये अपनी कैलकुलेशन दी थी कि पाकिस्तान में 2024 में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 महीने 10 महीने या 1 साल सवा साल से ज्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी असल इलेक्शंस 2025 में होंगे। तो जब आपने ये रीडिंग्स दी थी तो मेरे लिए भी बड़ी ये एक शॉकिंग न्यूज थी जो आपने दी थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हालात ऐसा ऐसा उधर ही जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सोच ना हो तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट देने की नौबत ही पेश ना आती। रीजन उसका ये है कि वो ज़बान खल्क को जानते हैं, जाहिर है पल्स के ऊपर हाथ उन्होंने 40-45 साल रखा है दुनिया ऐसे ही में, ठीक है ना। वो अभी भी समझ रहे हैं कि पब्लिक पल्स क्या है जी। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि भाई अब जो हम करने लगे हैं प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आपकी मेहरबानी। तो दोबारा समाजत मतलब जाहिर है पब्लिक के जी। साथ तो यही चीज होती है ना, जी। पब्लिक को आप एक हद तक ही दबा सकते हैं ना, ऐसे ही है। उसके बाद तो फिर एक स्प्रिंग होता है वो, तो वो फिर वो चीज जो होती है वो नहीं। और दूसरा ये है कि कैलकुलेशन में यही आ रहा है, जायचा जब पढ़ते हैं ना तो यही आता है कि ये चीज जो है ये दोबारा होगी, ये इलेक्शंस जो है ये एडमिट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सही हो गया। ये जायचा है, हमने अपनी तरफ से थोड़ी, हमें हमारे पैसे लगते हैं ना, 50 अरब रुपया हमारा पहले लग गया, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते, ऐसे तो ही लग गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए मुझे 10 साल चाहिए। तो आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब 10 साल तक गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आते हैं आपको? देखिए अभी तो यही गवर्नमेंट यही चीज बन जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी। क्योंकि अभी आपको मैं एक और चीज बताता हूँ 13 फरवरी 2024 को ना जी मून चांद जो है ये सैटर्न को जो यानी इस पे नजर आएगी जोहल की। ठीक है। ठीक है, इमोशंस जो है वो भी हम मून से पढ़ते हैं, पब्लिक को भी बहुत हद तक हम मून से पढ़ते हैं पब्लिक को। ठीक है, मून से भी पढ़ा जाता है, मार्स भी है, जोहल भी है। अच्छा, और मार्स जो है
وہ 13-14 تاریخ کو نا فروری کی 2024 یہ جی 2-3 دنوں کے بعد ہاں جی یہ میرا خیال ہے صدیوں کے بعد یہ اس کے ساتھ کنجنکٹ ہوگا پلوٹو کے ساتھ. صحیح پلوٹو ایکویریس میں ہے. صحیح ہو گیا. ایکویریس جو ہے یہ پلوٹو جب مارس انٹر ہوگا نا پلوٹو کے ساتھ, جی جی مارس ہے طاقت, ٹھیک ہے, مارس ہے نوجوان, مارس ہیں ادارے, مقتدر ادارے جتنے بھی دنیا میں ہیں, پاکستان کے بھی ظاہر ادارے, اس میں جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ, جب پلوٹو کے ساتھ مارس جوائن ہوگا جی جی تو ہوگا یہ کہ ہم اس کو دیکھیں گے. پلوٹو جو ہے نا وہ نظر کو بھی چینج کرتا ہے, سوچنے سمجھنے کی چیز کو بھی چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہوگا یہ کہ جو مارس کی طاقت ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی. عوام کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو طاقت کم ہونے کا مطلب ہے کہ عوام کا طرز ذہن جو ہے, طرز فکر وہ بدلے گا. ٹھیک ہو گیا. پلوٹو کے ایفیکٹ سے اداروں کا طرز فکر بدلے گا, ٹھیک ہے, پلوٹو کے ایفیکٹ سے. ٹھیک ہو گیا. اور پلوٹو جو ہے نا وہ گرپ کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پلوٹو ایکویریس میں بیٹھا ہے 19-20 سال کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ساجد صاحب جو پلوٹو جو ہے نا وہ سیولائزیشنز کو چینج کرتا ہے, ٹھیک ہو. تہذیب و تمدن کو, کیونکہ یورینس بھی رائز ہوا ہوگا, ان کی نظریں آپس میں ٹھیک بنیں گی. یہ کرے گا کہ اداروں کی طاقت کو گھٹائے گا, صحیح, مارس کی طاقت کو گھٹائے گا, ایک چینج آئے گی, ٹھیک ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ میں لوگوں کی طرف, ٹھیک ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, جو بھی ادارے ہیں ہمارے. جی. اس کے بعد جوپیٹر جو ہے وہ سیدھا ہوا ہے. جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے عدل و انصاف سے, عدلیہ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کی سوچوں میں بھی چینج آئے گی. صحیح ہو کیونکہ گیا. پلوٹو کا افیکٹ بھی آئے گا, مارس کا افیکٹ بھی آئے گا. صحیح ہو گیا. اچھا, ان کی سوچ ٹوورڈز دیئر پریویس ڈیسیژنز وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. 13 کے بعد 14, 15, 20 یعنی مہینے, 1.5-2 مہینے میں چیزیں جو ہیں وہ چینج کی طرف چلی جائیں گی. اور سب سے اہم ترین حصہ عدلیہ کا, جس کو میں پچھلے سال سے بتاتا آ رہا ہوں, وہ اب آ کے جوپیٹر جب سیدھا ہوا ہے جی. دسمبر میں, تو وہ ہے وکلا. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے پراپر طریقے سے, سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے جی, اور آپ کو وہ عدالتوں میں بھی یہ جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد ہم یہ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. یہ تو خیر ہمارا تو کسی اس سے نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں نے تو آپ نے چینج کی بات کی نا, میں نے چینج کی بات کی ہے, تبدیلی چینج کی بات کی ہے میں نے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہاں جی. اور ویسے بھی ہم آف دی ریکارڈ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو پلانٹس اس ٹائم جس پوزیشن میں ہیں, یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے جو ان کی پوزیشن بن رہی ہے اس ٹائم پہ. بالکل, پاکستان بننے کے بعد جی جو ہے یورینس کا ایکٹیو ہونا کوئی معنی رکھتا ہے, پلوٹو کا انٹر ہونا ایکویریس میں معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام ایسے نہیں ہوتے. ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, جو ہمیں سمجھ ہے, جی, ہم نے پڑھ کے بتا دینا ہے. صحیح ہوگا. بس ٹھیک ہو گیا. اپنی طرف سے نہ کوئی ایڈیشن نہ ڈیلیشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کیس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جاتی ہے جی, تو آپ پی ایم کی سیٹ پر کسے دیکھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہمارے اساتذہ کی طرف سے. جی. ایک ہوتا ہے جو اسٹیٹس آپ ارن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ اسٹیٹس ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ گیون اسٹیٹس والا معاملہ ہوگا, ارن اسٹیٹس والا معاملہ نہیں ہوگا. اسٹیٹس دیا جائے گا. اور ذائچہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے پی ایم ایل این میں اگر میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھا ذائچہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بات کی ارن کی اور گیون کی, جی, کیا اس کو اس طرح بھی ہم ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ایک منتخب ہے اور ایک چنتخب ہے, ایک کو منتخب کیا جاتا ہے, ایک کو چن لیا جاتا ہے, ایسے کہہ لیں آپ, صحیح کہہ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیے صحیح, ارنڈ اور گیون میں یہی جی بالکل صحیح ہو گیا. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے. ہاں جی, جی صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کسی شخص کا ذائچہ دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم وہ کیا سوچ رہا ہے, یا ان دنوں میں وہ کیا سوچ رہا ہے, آنے والے دنوں میں کیا سوچ سکتا ہے؟ میرا کب سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. ان کی جو سوچ تھی, ان کا جو مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ اس الیکشن میں مجھے 2/3 میجورٹی ملے گی.
2/3 अगर नहीं मिलती तो कम से कम सिंपल मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो बहुत कम सीट्स हैं उनके पास, तो वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या करें क्या ना करें? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं ये तो मैं जायचे को देख के बताता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। चले पहले वो बता दें आप। वो नुसरत फतेह अली खान साहब ने ना एक बड़ी प्यारी कवाली कह लें या गजल कह लें, अब क्या सोचे क्या होना है, जी। जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा। ये तो खैर मैं सोच रहा हूँ। जी जी। तो अब जो मियाँ साहब हैं वो यही दायर है, सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, बता ही दें। अब इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, जी। ये नदी कैसे पार की जाए। ठीक है, मियाँ साहब बस ये है, सियासी आदमी है, सियासत के ताने बाने बना रहे हैं, बुन रहे सही हैं, हो गया। यही सोच रहे हैं कि ये नदी कैसे पार की जाए। और नदी की गहराई काफी ज्यादा मुझे लगता है। पता नहीं, वो बस नदी तो नदी होती है अच्छा ना, चलें, सही है, ठीक है। ये तो सियासत की नदी है ना। सही हो गया। जी, कभी बह गई कभी रुक गई। वाह 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 जी, क्या बात है आपकी, आपका शेर मुकम्मल हो गया। वाह। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब की इस लास्ट कैलकुलेशन पर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह दोबारा टाइम लेंगे और दोबारा इनकी कैलकुलेशन लेंगे, आने जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कौन बनाएगा, किस पार्टी की बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से दोबारा टाइम लेंगे। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।